والصلاة والسلام على النور المسيدنا مولانا محمد وعلى أجمعين من كتاب القدر المجيب في شرح التكريم للشيخ محمد بن قاسم محمد الغزي رحمه الله ونفعنا الله به وبعلمه وبعلمه وبالنسان وبعلمه وبعلم سائر الصالحين في الدارين إلى قوله والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء والعاشر معرفة طرق الاجتهاد أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام والحادي عشر معرفة طرف من لسان العرب من لغة وصرف ونحو ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى والثاني عشر أن يكون سميعا ولا بصياح في أذنه فلا يصح تولية أصم والثالث عشر أن يكون بصيرا فلا يصح تولية أعمى ويجوز كونه أعور كما قال الروياني والرابع عشر أن يكون كاتبا وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح والأصح خلافه والخامس عشر أن يكون مستيقظا فلا تصح توليته مغفل بأن اختل نظره أو فكره إما لكبار أو مرض أو غيره ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في أدبه فقال ويستحب أن يجلس وفي بعض النسخ أن ينزل أي القاضي في وسط البلد إذا اتسعت خطته فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاة ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح بارز أي الظاهر للناس بحيث يراه المستوطن والغريب والقوي والضعيف ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في كن ولا حجاب له وفي بعض النسخ ولا حاجب دونه فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد فإن قضى فيه كره فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها خصومة لم يكره فصلها فيه وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء أحدها التسوية في المجلس فيجلس القاضي الخصمين بين يديه إذا استويا شرفا أما المسلم فيرفع على الذمي في المجلس والثاني التسوية في اللفظ أي الكلام فلا يسمع كلام أحد دون الآخر والثالث التسوية في اللحظ أي النظر فلا ينظر لأحدهما دون الآخر ولا يجوز أن للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح فاتح بن تعالى ذكر خيرا والإفادة والصفات والحضرة مسكت بلسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الخابد ومرضات الرضا إلى حضرة رسول الله محمد ثلاثة من الأرواح وإخواني من الأنبياء الصلاة والسلام عليكم يا أهل بيته أصحاب الكرام والأزواج الطاهرات ما تقدموا الروح يوم الدين مسلم فانقر مهلك من الرجم إسرة سفيان مكان أهل الرحمة شلون قرط المغرب والبرهان بربح رسول فرمان ما إله الرجم إسرة البحر وصفر نظر دغشان برحمة والمغفرة سكون بجبت مسنفر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع. Kemarin dijelaskan wasamin ma'rifatul ijma' mengetahui kesepakatan ulama wa huwa ittifaqu ahlil halli wal 'aqd kesepakatan para ulama maksudnya min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala amrin
minal umur atas satu perkara. Wala yashtaratu ma'rifatu likul fardin min afradil ijma'. Tidak harus dia itu mengetahui setiap ada ijma'. Jadi tidak harus menghafalkan apa saja hukum-hukum yang mujma' alaih. Hukum-hukum yang disepakati ulama itu apa saja dihafalkan, tidak harus. Bal yakfihi fil mas'alatil lati yufti biha. Cukup di kasus yang dia tangani, au yahkumu fiha, atau yang dia hukum di dalamnya, anna qaulahu la yukhaliful ijma' fiha, bahwa ucapannya, vonisnya tidak bertentangan dengan ijma'. Paham ya? Artinya begini, ketika ada satu kasus dan qadhi atau hakim memutuskan keputusan yang bertentangan dengan ijma', maka keputusan itu dibatalkan. Keputusan itu tidak sah. Seperti keputusan hakim Indonesia yang menyatakan talak jika tidak di depan hakim tidak sah. Ini keputusan yang ditolak. Jelas ya? Ada suami sudah mentalak istrinya, bahkan kadang-kadang talak 3. Selama talak itu belum diucapkan di depan hakim, mereka menyatakan apa? Tidak sah, bahwa itu masih suami istri. Keputusan ini batil. Kenapa batil? Yukhaliful ijma'. Paham ya? Itulah yaquluhu al-awwalun walal akhirun. Wa innama yaquluhul mukhalifun. Ya, min ahlil jahl. Jadi tidak ada satu ulama pun, mungkin hatta ulama ahlul bid'ah pun tidak ngomong gitu. Ya, wala wahabi wala syi'i yang ngomong kayak gitu. Jelas ya? Jadi ketika memutuskan itu harus tahu bahwa ini tidak bertentangan dengan ijma'. Watase yang ke-9, ma'rifatul ikhtilaf al-waqi' bainal ulama, mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi pada ulama. Jika ada perbedaan pendapat pada ulama dan hakim memutuskan, maka dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya hakim ini mengangkat khilaf. Jelas? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya hakim mengangkat khilaf. Coba jelasin. Itu loh. Sini mburi itu. Ente di sini. Ente di situ. Jelas ya? Jelas. Jangan di punggungnya orang. Kalau taklim itu jangan di punggung. Ya, untuk siapa di punggung? Enggak ada. Paham ya? Ente di sini. Jangan biasaan di punggung, singitan. Ku akhirnya kati guyon, kati regut, kati apa? Kati softo. Wadih. Jadi qadhi itu harus tahu khilaf, bahwa hukum ini terdapat khilaf. Kemudian keputusan dia, apapun yang dia putuskan itu yarfa'ul khilaf. Ngerti yarfa'ul khilaf? Artinya keputusan dia yang diambil, tidak peduli khilafnya ulama. Kalau dia memutuskan, ya keputusannya ini sudah yang diambil. Jelas ya? Khilafnya ulama. Kenapa al-qadhi yajtahid? Qadhi itu berijtihad. Qadhi itu berijtihad. Oleh karena itu, yang penting keputusan qadhi itu tidak bertentangan dengan ijma'. Paham? Tidak bertentangan dengan qiyas jali, maka keputusannya dipakai. Tapi kalau bertentangan dengan ijma' atau bertentangan dengan qiyas jali, maka keputusannya ditolak. Apa qiyas jali itu? Qiyas jali itu qiyas yang sangat terang. Itu namanya qiyas jali. Contohnya, mukul orang tua haram apa halal?
Boleh apa tidak? Boleh apa tidak mukul orang tua? Hah? Dalilnya apa? Apa ada dalam hadis jangan kalian pukul orang tua? Ataukah dalam Al-Qur'an wala tadribu aba'akum? Ada seperti itu? Hah? Mukul orang tua itu dalilnya adalah wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian berkata kepada kedua orang tua uff. Uff ini kalimat penolakan yang sangat ringan. Kalimat yang menunjukkan enggan. Ya. Orang yang males ya, diajak ngomong atau disuruh uff kayak wis moh gitu. Paham ya? Jelas ya? Kalimat yang menunjukkan apa? Kalimat yang menunjukkan penolakan atau penunjukkan bahwa antum ndak mau atau ndak kepingin. Jelas? Hanya satu kalimat yang ringan, uff. Nah, kalau uff aja tidak boleh, apalagi apa? Mukul. Uff diharamkan karena menyakiti hati, kan begitu ya? Menyakiti hati. Mukul bukan cuma hati yang sakit, tapi juga jasad. Badannya sakit dipukul. Mafhum? Nah, ini namanya qiyas jali. Qiyas apa? Jali. Oleh karena itu kalau ada hakim memutuskan bahwa memukul orang tua tidak durhaka, ini dibatalkan. Karena bertentangan dengan qiyas jali. Faham ya? Arek cilik ngerti kalau itu. Adapun qiyas yang tidak jali seperti jual beli beras dengan beras. Mazhab kita mengatakan itu apa? Riba. Apa ada hadis? Ya, jual beli beras dengan beras itu harus begini. Hah? Apa ada? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Beras itu di zaman Nabi, di Jazirah Arab enggak ada. Enggak ada beras di sana. Orang Arab itu makan nasi itu apa? Berasnya impor. Yang Abu Rakhis impor dari Amerika atau impor dari Vietnam, Thailand. Yang Abu Ghali impor dari Pakistan basmati, atau di Yaman tidak ada tadi, impor dari Indonesia di Saudi, lebih mahal daripada basmati berasnya Indonesia di sana. Jelas ya? Tidak ada beras itu. Nah, apa dong dalilnya ulama mengatakan jual beras dengan beras itu harus apa? Sama. Kalau selisih bakal apa? Riba. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi melarang jual beli bibur atau tamer, bitamer. Ya, illa sawaan, kecuali kalau sama. Paham? Jelas ya? Jadi yang ada itu dalilnya antara bur dengan bur. Kemudian oleh ulama dikiaskan. Bur itu apa? Bur itu apa? Bur kabeh, bur gandum ya, arek zugur ngerti. Bur itu apa? Makanan pokok. Beras juga makanan pokok. Itu kesamaannya. Kesamaannya apa? Bahkan tidak harus pokok. Tidak harus hatta pisang goreng dengan pisang goreng. Ya, pisang dengan pisang. Jelas ya? Pokoknya makanan. Pokoknya makanan. Baik itu pokok atau bukan pokok. Jelas? Ini kiasnya bukan jali, tapi apa? Khafi. Itu disebut kias khafi. Kias yang samar. Kenapa? Perlu mikir. Apa kesamaan bur dengan beras? Apa ya? Ya. Oh,
ternyata sama-sama makanan. Paham ya? Beda antara sama nempeleng. Ya arek cilik ngerti. Wae gak oleh geplak. Ya, tambah dak boleh kan begitu ya. Adapun beras sama gandum ini perlu apa? Mikir. Kan begitu ya. Itu namanya qiyas apa? Khaufi. Oleh karena itu kalau ada hakim memutuskan bahwa jual beli beras dengan beras walaupun berbeda itu tidak menimbulkan apa? Riba, diputuskan, maka keputusan ini tidak dibatalkan. Tidak dibatalkan. Kenapa? Hakim juga berijtihad. Mafhum? Karena bisa saja ijtihadnya ulama itu salah. Paham? Beras gak sama dengan gandum. Kan begitu ya? Jenisnya aja enggak sama, walaupun sama-sama makanan. Walaupun sama-sama makanan, tapi jenisnya saja enggak sama. Mafhum? Nah, dari situlah kalau keputusan hakim ini bertentangan dengan ijma, batal. Keputusan hakim bertentangan dengan apa? Qiyas yang jali, qiyas yang sangat jelas, batal. Kalau bertentangan dengan qiyas yang samar, yang khafi, tidak batal. Paham? Kenapa? Karena bisa saja ada perihal lain, ya. Karena hakim juga berijtihad. Wadih, maka hakim itu sepatutnya jangan dibahas sendiri kalau ada kasus, apalagi yang jelimet-jelimet jangan dibahas sendiri. Harus datangkan ulama sehingga bisa memutuskan. Sebelum memutuskan itu datangkan ulama, musyawarah dulu. Jelas ya? Harus. Makanya dulu itu, orang-orang dulu itu, zaman dulu itu, raja-raja itu selalu di majelisnya ada ulama. Kenapa? Karena rajanya kepingin apa? Musyawarah. Hanya saja ulama-ulama yang datang ke tempat raja ini oleh para salaf dicela, dianggap golek fulus. Memang tidak pantas ulama kok pergi ke tempatnya raja. Seharusnya rajanya yang datang ke tempatnya ulama. Faham ya? Seperti zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya yang datang ke tempat ulama. Ya, rajanya yang datang ke tempat ulama. Syekh Abdul Qadir enggak pernah ke tempatnya raja. Bahkan Syekh Abdul Qadir itu lagi duduk-duduk di teras rumahnya. Rumahnya enggak ada pagernya mungkin ya. Atau di depan rumahnya ada raja datang. Ya, kalau ulama sekarang tengah-tengah duduk di teras rumahnya ada presiden, kira-kira bagaimana? Berdiri menyambut, santri panggil Tolal Badru kan begitu ya. Tolal Badru. Jangankan presiden, orang kafir aja dulu itu, saya tidak sebut namanya, ya supaya majelisnya tidak rusak gara-gara namanya orang kafir ya. Masuk ke pondok ditolak Badru sehingga jadi pembahasan banyak orang. Paham? Orang kafir punya partai, ingin memperluas partainya, masuk ke pondok disambut dengan tolak Badru. Tolak Badru ini nyambut Nabi. Kalau dibuat untuk nyambut ulama sih pantes. Nyambut orang kafir hatta nyambut orang awam lu enggak pantes. Kan begitu ya. Nyambut orang kafir. Jangankan nyambut orang orang kafir, nyambut orang Islam lek awam enggak pantes tolal Badru. Apalagi orang kafir. Tapi bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu kan kalau orang sekarang ya.
Ulama sekarang kedatangan presiden langsung bangun berdiri. Syekh Abdul Qadir Jailani enggak. Begitu dia melihat raja, beliau langsung apa? Masuk ke dalam rumah. Padahal beliau sudah di luar itu. Begitu ada raja, masuk ke dalam rumah. Kenapa? Supaya tidak terlihat ulama nunggu raja. Mafhum? Supaya jadi dibiarkan rajanya datang ke rumahnya, assalamualaikum. Ngerti ya? Dibiarkan rajanya nunggu. Kemudian suruh persilakan duduk ngomong sama santrinya. Disuruh duduk nunggu. Kayak kita orang ngenteni Habib Abdullah tadi ya. Paham? Lo kan pantas bagi makomnya ulama ditunggu kan begitu ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu melakukan itu menunjukkan martabat ulama, i'zazan li tariqis sufiyah, menunjukkan martabatnya orang iki lho wong sufi iku, wong alim, wong soleh ditunggu oleh raja, paham ya? Jadi rajanya nunggu gini, Syekh Abdul Qadir dulu. Jelas? Kalau sudah lama baru keluar. Raja. Jelas? Lah kalau raja datang ditunggu di luar, wah, masya Allah, ngenteni di jobo kan begitu ya? Paham? Kan berarti ulamanya apa menyambut raja. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani gak mau. Kurang hebat ulamanya. Kalau ulamanya suruh nyambut raja, kurang hebat. Berarti yang hebat siapa? Rajanya. Mafhum? Kalau ulamanya yang di luar ngenteni, ndi rajane gak teko-teko. Berarti yang hebat rajanya, bukan siapa? Bukan ulamanya. Jelas ya? Tapi kalau ulamanya masuk, rajanya di dalam rajanya masuk, duduk, ulamanya di dalam. Membiarkan dia menunggu. Ada muhtaram. Siapa yang muhtaram? Ulamanya. Ditunggu ambil raja. Faham ya? Jelas? Mafhum? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi sepatutnya bagi raja atau qadhi ya, dulu itu yang menyelesaikan masalah ya raja itu, qadhinya ya raja itu dulu gitu. Sepatutnya bagi mereka itu musyawarah sama ulama. Caranya bagaimana terserah, mendatangkan ulama ke majelisnya seperti thariqahnya raja-raja dulu, tapi ulamanya yang seperti itu oleh para salaf apa? Dicela. Bukan berarti semua ulama yang di situ itu jelek, enggak. Cuma salaf enggak suka. Salaf enggak suka ulama yang datang ke majlisul pemerintah. Paham ya? Kalau pemerintah datang ke majlisul ulama, fadhol. Tapi ulamanya yang datang ke majelis pemerintah, mahu tayyib. Itu thariqahnya siapa? Salaf. Mafhum? Jadi bagaimana kalau qadhinya ingin musyawarah, sedangkan ini kasusnya penting, ya ditunda. Dan ulama ini, dia datangkan ulamanya tidak mau datang, ya ditunda, kasus ditunda, tak nanti saya tak musyawarah ambil ulama di sini, berangkat ke ulama. Lebih muhtaram. Mafhum? Kalau sekarang ada qadhi, jangankan pergi ke tempatnya ulama, datangkan ulama saja sudah masya Allah, jempol semua. Ya, kalau sekarang qadhinya, jangankan pergi ke rumahnya ulama, datangkan untuk diajak musyawarah, pasti kita akan mengajukan qadhi hebat ini. Karena apa? Karena tidak ada yang seperti itu sekarang. Ya, ada seperti itu. Daono, sing ono sak karepe dhewe, kan begitu ya. Wal ashir ma'rifatu turuqil ijtihad, mengetahui metode ijtihad. Apa itu metode ijtihad? Ai kaifiyat metode al-istidlal. Apa? Mengambil dalil
adillatil ahkam, daripada dalil-dalil hukum. Jadi harus belajar usul fikih ini. Harus belajar usul fikih. Antum menemukan ayat, bagaimana caranya antum mengambil hukum dari ayat itu? Jelas ya? Ada ayat, bagaimana caranya antum mengambil hukum dari ayat tersebut? Itu ada tariqahnya, ada kaifiyatul istidlal. Jelas. Dan itu ada apa namanya? Ada fan khusus. Fan khas. Ya, fak khusus mengenai hal itu. Jelas ya? Namanya usul fikih. Al-Imam Syafi'i ketika nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau diawasi sama putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, putranya atau putrinya itu diawasi. Karena apa? Sering mendengar Imam Ahmad bin Hanbal ini memuji Imam Syafi'i. Faham ya? Kemudian pengen tahu, mengenal Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i diundang nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata setelah diawasi banyak hal-hal yang beliau tidak suka. Apa? Yang kurang cocok dari Imam Syafi'i. Ya. Di antaranya tidur tidak menghadap kiblat. Berarti diintip berarti ya. Di antaranya salat subuh tidak pakai wudu. Ya, di antaranya tidak salat tahajud, di antaranya makannya banyak. Paham? Makannya banyak. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, ini unek-unek ini, kok bisa ada ulama seperti Imam Syafi'i seperti itu tingkah lakunya? Akhirnya dijawab sama Imam Syafi'i, kalau soal saya tidur tidak menghadap kiblat, karena di sebelah yang berlawanan dengan kiblat ada Al-Quran. Kalau saya menghadap kiblat, berarti punggung saya membelakangi mushaf. Mana yang lebih afdal? Mushaf apa kiblat? Mushaf lebih afdal. Ini kalamullah. Kiblat bangunan, tembok. Ini kalamullah, kalamnya Allah. Jelas ya? Akhirnya, kenapa kok ndak antum pindah aja mushafnya ditaruh di. Kata Imam Syafi'i, hadza mushaf bukan punya saya. Mushaf bukan punya saya tidak berani menyentuh barang yang bukan punya saya. Kan begitu ya? Kemudian Anda sholat subuh tidak pakai wudhu, ya karena saya tidak batal. Saya tidak tidur, semalaman tidak tidur. Anda tidak tahajud. Loh, iya, memang saya tidak sempat tahajud. Kenapa? Semalam itu saya memikirkan hadis. Ya, Rasulullah SAW berkata kepada seorang anak kecil yang dipanggil dengan sebutan Abu Omer. Panggilannya Abu Omer, anak kecil. Ya, orang-orang itu kadang orang Arab itu gitu. Si cilik pun sudah dikasih kunyah. Abu Fulan. Paham ya? Kata Rasulullah, ya Aba Omer, ma fa'alan nughair. Nughair ini burung ya, kecil yang setiap hari menemani dia. Dia suka bawa burung dan burungnya mati. Anak kecil ini sedih. Akhirnya ketika Rasul ketemu ditanya, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Itu dicermati oleh Imam Syafi'i. Semalaman mikir hadis ini. Dan saya dari memikirkan hadis itu menyimpulkan 70 hukum. Paham? 70 hukum dari hadis tersebut. Wadah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ngomong, "Syuf, kalau kamu tahajud untuk dirimu sendiri, Imam Syafi'i memikirkan umat, mikiri hadis, mikiri ilmu untuk disampaikan kepada umat." Jelas ya? Nah, kemudian antum kok makannya banyak? Oh iya, ya. Makanannya orang Loman itu dawa, barokah. Ta'amus sakhi barokah. Jelas ya? Dawa.
Kalau ta'amul bakhil, dak. Kalau orang pelit ngasih makanan jangan dimakan. Ya, makannya jabar khawatir. Kenapa demikian? Orang pelit ngasih antum makanan, dia nunggu sisanya. Kalau antum habiskan hawas dia. Sedangkan antum makan barang punya orang, dia hawas, itu tidak halal. Jelas? Ini makan, ana bilang, ana minta ya, oh iya wis, padahal dia tidak halal. Hanya malu sama saya, tak makan. Ini haram ini yang masuk ini. Yang masuk ini haram. Jangan makan makanan kecuali orangnya betul-betul apa? Betul-betul ridho dari hati yang paling dalam. Jelas ya? Faham? Taib. Jadi syahidnya dari cerita itu bagaimana Imam Syafi'i bisa istidlal. Bisa apa? Istidlal. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Jelas ya? Wal hadi asyar yang ke-11 ma'rifatul Arab, mengetahui Arab. Maksudnya apa mengetahui Arab ya? Hah? Ngerti ambek wong Arab, kenal ambek wong Arab gitu ya? Ya bukan. Maksudnya itu min lughatin wa sarfin wa nahwin. Mosok qadhi ngerti hukum agama daripada terjemah. Kalau kalian ngambil hukum dari terjemah, berarti kalian percaya sama penerjemah. Jelas? Kayak Akhiratul Awam itu, wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Diterjemahkan di kitab-kitab terjemah itu yang ada terjemahnya. Di dalamnya ada kalamul hakamil alimi, kalam yang penuh hikmah dari zat yang maha mengetahui. Dia kalam penuh hikmah itu. Faham? Kalamul hakami kalam penuh. Kalau kalam penuh hikmah itu bukan kalamul tapi al-kalamu. Maka bisa menjadi sifat. Itu pun bukan hakam. Kan begitu ya? Nah, itu al-hakam ini nama Allah. Al-hakam al-alim nama kalamul hakam, kalamnya Allah. Zat yang maha hakam, maha mengadili dan maha mengetahui, kan begitu. Al-hakam namanya Allah. Kalamul hakam, kalamnya enggak bisa dijadikan sifat. Ini ma'rifat, ini nakirah. Kalamu itu kan nakirah. Ya. Al-hakam ma'rifat. Jelas ya? Sing ngajar ndak iso bahasa Arab, cuma iso membaca terjemah. Ya percaya. Kenapa? Karena dia enggak ngerti maksudnya. Paham? Diajar sampai santri ini. Santri ini tambah, enggak ngerti bisa. Ya. Jelas. Hanya tahu dari terjemah. Kalau antum hanya mempelajari terjemah berarti antum ikuti madhabnya siapa? Penerjemah. Faham? Terutama terjemah Al-Quran itu banyak, itu bahaya. Ngerti? Banyak bahaya, hati-hati. Jangan percaya dengan terjemah itu. Kalau antum kepingin belajar betul, lihat tafsir. Jangan lihat terjemah Al-Quran, khotor. Apalagi terjemah yang baru-baru ini direvisi, terjemahnya direvisi. Ya, gara-gara dulu kasusnya Ahok itu. Paham? Jelas ya? Apa itu? Alhasil terjemahnya direvisi. Ya, terjemah Al-Quran direvisi demi menyenangkan orang kafir. Ma'rifatul Arab, jadi betul-betul tahu. Kalau sudah ma'rifatul Arab, ya bisa ngambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana antum belajar usul fikih, antum bahasa Arab aja nunggu terjemah. Jelas, belajar usul fikih.
Tapi Quran hadis mengandalkan terjemah. Ya, khalas. Berarti antum muridnya siapa? Muridnya penerjemah. Kan begitu ya. Lek penerjemah Wahabi antum ikut Wahabi wal'iyadu billah. Min lughatin wa sarfin wa nahwin wa ma'rifat tafsir kitabillah, dan mengetahui tafsirnya kitab Allah. Wa tsani asyar, jadi pelajari tafsirnya. Kalau untuk hakim sekarang, kalau untuk seperti kelasnya Imam Syafi'i bukan pelajari tafsirnya, memang bisa mentafsiri Al-Qur'an. Ya, kan qadhi itu mujtahid. Jadi ini termasuk syurutul ijtihad, sebenarnya ya. Syaratnya jadi mujtahid mutlak, syarat jadi Imam Syafi'i sama seperti syurutul qadhi, sama. Paham ya? Nah, jadi antum bisa mentafsiri Al-Qur'an gitu maksudnya. Bukan antum baca tafsirnya orang lain, bukan. Berarti antum sudah mumpuni untuk mentafsiri Al-Qur'an. Paham ya? Wa tsani asyar ayakuna sami'an ya iyalah. Harus bisa mendengar. Walau bisiyahin fi udhuni, walaupun dengan teriak-teriak di telinganya. Ya. Enggak apa-apa. Tapi yang meneriaki ini harus bilang saya bersaksi. Paham? Oh itu mutarjim itu ya. Insya Allah yang meneriaki juga sama. Gak ada keterangan di sini. Insya Allah ya. Ada di Minhaj itu. Jadi orangnya bicara, silakan bersaksi. Bersaksi, saya bersaksi. Ya, hakimnya ndak krungu iki, hakimnya ndak krungu, tapi di sampingnya ono sing bagian bengok, ya. Menyampaikan ucapannya disampaikan lagi, paham ya? Nah, ketika menyampaikan harus begini caranya. Saya bersaksi bahwa dia berkata demikian. Mafhum? Asyhadu annahu qala kadza, asyhadu annahu. Saya bersaksi bahwa dia, jadi yang riya ini dianggap apa? Dianggap saksi. Saksi ini saksi. Jelas ya? Sama juga penerjemah. Kalau kasusnya bahasanya bahasa Madura, hakimnya orang Jakarta, nggak ngerti bahasa Madura, taunya guelo, ya, telok lemak, tak eding, ya. Maka bagaimana? Ya, penerjemahnya harus apa? Harus mengatakan saya bersaksi. Asyhadu annahu qala kadza, asyhadu annahu. Paham? Saya bersaksi bahwa dia berkata demikian, saya bersaksi. Jadi terserah itu bahasa apa saja tidak apa-apa. Silakan, nanti ada penerjemahnya. Dan penerjemahnya itu bukan hanya menerjemahkan, tapi mengatakan asyhadu. Jadi penerjemahnya ini dihukumi saksi. Jadi lafadznya asyhadu annahu qala kadza, asyhadu. Jelas ya? Walau bisiyahin fi udhu, walaupun diteriaki di telinganya. Ya. Fala yasi tauliyatu asam, maka tidak sah perwalian penjabatan orang yang tuli, betul-betul tidak mendengar ini. Asam yang la yasma'u aslan, yang tidak mendengar sama sekali. Ai la yasma' aslan kama alimta. Qauluhu wa tsalitsa asyar ayakuna basiran. Yang ke-13 harus melihat, ya iyalah. Qadhi ini buta ya apa? Jelas ya, qadhi itu karena apa? Bagaimana dia bisa memproses hukum? Ya, harus mendengar dan melihat sehingga dia menvonis. Kan begitu. Walau bi ihda ainahi, walaupun dengan salah satu dari dua matanya, walaupun gini. Mafhum? Dulu itu ada di antara para wali-wali Allah yang
Matanya yang satu tidak melihat. Tawaduknya luar biasa. Sama orang-orang dipanggil Dajjal. Wali gede, wali gede. Gara-gara cacat di mata, orang meremehkan dia. Mafhum? Datang ke makamnya Rasulullah, ngomong, minta saya ingin salaman dengan anda ya Rasulullah. Keluar tangannya Rasulullah, cium tangan. Dilihat oleh orang banyak. Apa tidak wali gede gitu? Hah? Salaman langsung dengan tangan mulianya Rasulullah SAW. Wali gede. Jadi walaupun begini, tidak apa-apa. Ini bisa melihat masih. Jelas ya? Nggak harus melihat dengan dua mata. Walau bihadain kama syarih sebagaimana disebutkan oleh syarih wa juzu kaunuhu a'war. Ini namanya a'war. A'war itu satunya tidak melihat, satunya melihat. Itu namanya a'war. Wa kadai manibsirun naharun faqat. Apa namanya ini? Rabun senja. Rabun senja. Kalau malam tidak kelihatan. Kalau siang kelihatan. Dulu tidak ada lampu, adanya hanya lampu minyak ya dari api. Jadi kalau matanya itu rabun senja, jadi ketika cahayanya kurang kuat, dia tidak bisa melihat. Harus cahayanya apa? Kuat matahari. Jelas ya? Nah, sekarang ada lampu rabun senja, wallah alam, ndak apa namanya, ndak seperti dulu. Dulu banyak rabun senja itu. Biasanya kalau anak kecil kena rabun senja dikurungi sama ayam. Orang Jawa dulu kalau ada rabun senja, pengobatannya dikurungi sama ayam. Karena rabun senja itu penyakitnya ayam. Ya, ayam itu kalau malam tidak kelihatan. Makanya dia pulang, ya. Sekarang dah ono wis nggih kacamata kabeh. Tidak dengar sudah kalimat rabun senja, mungkin Anda tidak pernah dengar ya. Tidak pernah dengar. Adanya zaman dahulu itu. Zaman kita zugur-zugur itu ada istilah rabun senja. Dikurungi sampai petik biasanya. Jadi lihatnya hanya siang saja. Duna man yubsiru lailan faqat. Bukan orang yang hanya melihat malam. Iya apa ini? Kayak apa namanya? Kelelawar berarti ya? Hah? Faham? Duna artinya kalau melihat siang saja itu boleh jadi hakim. Tapi kalau melihat malam saja tidak boleh jadi hakim. Kenapa? Karena majlisul qadha itu siang hari. Bukan malam. Malam hari tutup. Daun majlisul qadha malam-malam. Mafhum? Jadi kalau dia hanya melihat malam saja, kayak kelelawar berarti ya. Kelawar itu matanya tidak kuat dengan matahari. Jelas ya? Jadi dia tidur di malam hari. Nggak tahu pupilnya atau apanya itu tidak bisa menerima cahaya yang terlalu apa? Terlalu banyak. Bisanya hanya cahaya yang kecil-kecil. Jadi di malam hari seneng deh. Tapi kalau di siang hari ulap. Makanya kalau ada kelelawar masuk rumah, iki lampunya kayak gini, nyentrong ini. Kelelawar masuk, pasti apa? Nabrak-nabrak, prak. Ya, bingung dia. Nak ketok dia, terlalu silau. Paham? Tapi kalau sudah keluar, blek, lego wis. Miber nang ndi wis. Jelas ya? Loh ndi ndelokan
Saya tadi baca syarah ya. Baca Bejuri itu. Tak kira baca Fathul Qorib. Afwan. Iya. Wa yajuzu kanu awar. Qala Rawyani. Ya, qala Rawyani. Jelas? Tayyib. Tapi ada khilaf itu orang yang melihat di malam hari. Ada khilaf. Wadih. Tayyib. Arabi asyar kaunuhu ayakuna katiban. Ini dhaif. Ayakuna katiban ini dhaif. Qadhi harus bisa nulis. Dhaif. Qadhi tidak wajib nulis. Qadhi itu memutuskan. Ya, walaupun gak bisa nulis, kalau otaknya bisa jadi qadhi, enggak apa-apa. Lah terus, kan diantara pekerjaan qadhi kan ada ya tulis-tulisan. Tulis-tulisan itu tidak harus ditulis oleh siapa? Qadhi. Tapi siapa? Petugas. Ada petugas khusus yang nulis. Paham? Jadi qadhi itu punya katib, anak sekretaris, atau ada penitra, apa namanya, penitra atau apa itu? Ya, ada orang-orang khusus. Paham ya? Kejaksaan itu biasanya. Jaksa penitra, jaksa penuntut, kemudian ada penerjemah, ya, mutarjim, dan seterusnya. Jadi kalau qadhi sendiri yang nulis itu malah kurang apa? Kurang keren, ya. Masa qadhi dhewe ngetik? Ya ndak le, tugasnya ada petugasnya sendiri. Qadhi tinggal memutuskan. Tanda tangan iya, qadhi tanda tangan. Tapi kalau qadhinya ngetik cek ada nggak keren. Yang ngetik siapa? Petugas. Paham ya? Wa ma dzakarahu min istirati qaulil qadhi katiban wajhun marjuh. Itu adalah wajah yang dhaif. Wal asah khilafuhu. Yang muktamad adalah khilafuhu. Panjang masih? Panjang? Hah? Khamis asyar terakhir ya? Wal khamisa asyar yang ke-15 ayakuna mustaiqidhan. Harus mustaiqid, sadar. Maksudnya apa mustaiqid ini? Fala yasih, maka tidak sah tauliyatul mughaffal. Menjabatnya orang yang mughaffal, pelupa. Atau cara berpikirnya apa? Berbeda. Bi anikhtalla nadharuhu, itu nadhar di sini cara berpikirnya, au fikruhu. Cara berpikirnya berbeda sudah. Tidak sama seperti orang sehat. Tidak sama seperti orang sehat. Kenapa kok berbeda? Imma liki maradun, mungkin sakit, au liki barihi, atau karena sudah tua, au ghairi. Jelas ya? Wis gak iso mikir kayak mikirane wong waras. Ada itu. Kena penyakit jadi tidak bisa mikir yang benar. Atau terlalu tua wis. Mafhum? Ini tidak bisa jadi qadhi. Ngerti ya? Tidak bisa jadi qadhi. Sayyidina Dawud ketika ada dua orang bertikai dalam anak, dua perempuan. Satu mengatakan ini putri saya, ini putra saya, ini anak saya, satunya ini anak saya, rebutan anak. Sayyidina Dawud, coba kamu dulu, apa argumen kamu kalau itu anak saya, anak kamu?
Dia ngomong gini-gini, kamu, ini kamu. Akhirnya Sayyidina Daud mengatakan, saya putuskan ini anaknya si tua. Jadi ada dua ibu, dua perempuan, satunya lebih tua, satunya lebih muda. Akhirnya diputuskan anaknya siapa? Yang lebih tua. Akhirnya yang lebih muda nangis-nangis. Anakku, anakku. Jelas ya? Sayyidina Sulaiman masih kecil. Ada yang umur 7 atau 9 tahun, masih kecil. Sayyidina Sulaiman masih kecil. Mengatakan, ya Abah, saya ada keputusan atau ada cara, metode yang lebih pas untuk keputusan ini. Sayyidina Daud mengatakan, silakan nak, silakan, ayo. Masih kecil ini Nabi Sulaiman ini, ngerti ya? Masih kecil. Fadhol. Makanya di Al-Quran dikatakan fafahamnaha Sulaimana. Ya, antum kalau kepingin pinter baca ayat apa? Fafahamnaha Sulaimana wa ataina hukman wa ilma. 33 kali setiap habis sholat. Saya diijazai sama siapa itu Habib, siapa lupa saya. Ya, ada 3 wiritan sama famustaqarun mustauda sama apa, ada 3 lupa saya. Nah, tak eling-eling mana itu ya. Jadi kata Nabi Sulaiman, saya punya metode untuk mengetahui siapa ibunya. Silakan nak, silakan. Ayo, gimana cara mengetahui siapa ibu yang benar? Kata Nabi Sulaiman, gampang. Ini anaknya siapa? Anak saya. Ini anak kamu, betul. Ini anak kamu, iya. Gampang. Sigar dadi loro ae, del, mari wis. Jelas ya? Nabi Daud membiarkan aja. Gimana? Setuju gak kamu? Kamu sama yang tua. Setuju gak? Tak potong jadi 2. Kamu sebelah, kamu sebelah. Setuju gak? Yang tua mengatakan, ya tak apa-apa wis. Ya, tak apa wis, poredang adil. Yang muda, kamu setuju gak? Dipotong jadi 2. Enggak, saya tidak setuju. Saya ngalah aja, saya ngalah. Wis, biar diambil perempuan itu, saya enggak setuju. Kata Nabi Sulaiman, Abah, ini umiknya ini. Yang enggak setuju ini adalah umiknya. Kok tahu nak? Iya, dia punya kasih sayang. Yang setuju ini palsu ini, bohong. Masa ada perempuan setuju anaknya dipotong jadi 2? Mana ada itu ibu, mana ibu mendem itu ya. Jelas ya? Loh, ada itu kejadian. Orang-orang mendengar suara oek gitu. Habis itu enggak ada suara. Bukan oek, suara bayi menangis terus diem. Tangisannya itu berbeda dengan tangisan bayi biasa. Akhirnya curiga, digedobrak apa dia apa? Enggak taunya si ibu ini sedang masak. Dilihat apa? Yang dimasak apa? Bayi. Bayinya sendiri dimasak. Jadi yang dipotong tadi siapa? Bayinya. Ngerti? Habis gitu diamankan, diperiksa ternyata apa? Gila. Ibunya gila. Anaknya dipotong dimasak. Masih syarul ayadu billah. Jadi Nabi Sulaiman syuf kif akalnya ya. Udah diputuskan ini anaknya yang kecil, bukan anak yang besar. Wallahu a'lam. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.